Very good morning to all. Today we are going to study about the taxonomy hierarchy, Unit 1, Chapter 1, the living world உள்ள taxonomy hierarchy பற்றி இந்த வகுப்பில் படிப்போம். Let us discuss about taxonomy hierarchy. Taxonomy hierarchy was introduced by Linnaeus. The word taxonomy is derived from Greek word taxis meaning arrangement and norms meaning law. இந்த taxonomy வந்து ஒரு கிரேக்க வார்த்தை. இதுல உள்ள taxis meaning வந்து arrangement and norms meaning law. வகைப்பாட்டில் வந்து ஒரு சட்ட திட்டத்தின்படி ஆர்டராக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. The science of arrangement. What is taxonomy என்றால் the science of arrangement of living organism. Then what is taxonomy? The taxonomy hierarchy is the process of arranging various organisms into successive level of the biological classification, either in increasing or decreasing order from kingdom to species. இது descending orderலயும் arrange பண்ணலாம், ascending orderலயும் arrange பண்ணலாம். The domain is the highest rank of the hierarchy. ஏற்கனவே 3 domains of lifeல domain வந்து highest rank of the hierarchy என்று நாம் படித்திருக்கிறோம். Highest rank of the hierarchy followed by division or kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. Each of these level of the hierarchy is called as taxonomy hierarchy என்று அழைக்கப்படுகிறது. Next, taxonomy hierarchy flowchart பற்றி பார்ப்போம். In biological classification, taxonomical hierarchy includes 7 major categories, that is kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. Here you can able to see the flowchart of the taxonomical hierarchy picture. Here you can able to see the life below the domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. Taxonomy hierarchy include 7 major categories. இந்த 7 மேஜர் கேட்டகரிஸ எப்படி நாம் மனதில் வைத்துக் கொள்வது, ஆர்டர் மாறாமல் வைப்பதற்கு ஒரு நிமோனிக்ஸ் வந்து கிங்ஸ், பிளேஸ், செஸ், ஆன், ஃபைன், கிரீன், சில்க் சென்டென்ஸ மனதில் வைத்தால் இந்த ஆர்டர் மாறாமல் இருக்கும். So K for kingdom, P for phylum, C for class, O for author, F for family, G for genus and S for species. Next, recent scientists discovered பண்ண species South Indiaவில் பற்றி பார்ப்போம். Scientists have discovered a new and unusual species of frog in the Western Ghats in August 2017. நிறைய scientists வந்து ஒரு frog species மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில இருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஆகஸ்ட் 2017ல அந்த frog எப்படி இருக்கும் என்றால் has a ஷைனியா இருக்கும், பர்பிள் ஸ்கின்னா இருக்கும், அதனுடைய கண்களை சுற்றிலும் லைட் ப்ளூ ரிங்ஸ் அரவுண்ட் இட் ஐஸ் அண்ட் பாயிண்டி பிக் நோஸ். இட்ஸ் நேம்ட் as a பூபதி பர்பிள் ஃப்ராக். ஏன் இது பூபதி பர்பிள் ஃப்ராக் என்று அழைக்கிறோம் என்றால் அந்த சயின்டிஸ்ட் ஒரு சுப்பிரமணிய பூபதி என்பவர் 2014ஆம் ஆண்டு இந்த ஆராய்ச்சி செய்து அதுல அவரு வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்லயே இறந்து போனார். சோ அவருடைய நினைவாக இதனுடைய பேரு பூபதிஸ் பர்பிள் ஃப்ராக் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதனுடைய பயாலஜிக்கல் நேம் வந்து நாசிகா பேட்ராகஸ் பூபதி. இதுதான் அந்த படம். அதனுடைய நோஸ் வந்து பிக் நோஸா இருக்கும், அதனுடைய கண்களை சுற்றிலும் ப்ளூ கலர்ல வளையம் காணப்படும், அதனுடைய ஸ்கின் வந்து ஷைனிங்கா பர்பிள் கலர்ல காணப்படும். Next, let us see the species. Species is the basic unit of classification in the taxonomy hierarchical system. இது வந்து இந்த basic unit வந்து முக்கியமான வேர்டு. 1 மார்க்ல கேட்கலாம். Which one is the basic unit of classification என்று கேட்டால் species தெரிந்திருக்க வேண்டும். Very important 1 mark question. All the species represent different organisms which are kept in the same genus due to some similarities in their morphological features. ஒரு சில வெளிப்புற தோற்றத்தில் காணப்படுகிற ஃபீச்சர்ஸ் காணப்படக்கூடிய ஒற்றுமையின் அடிப்படையில அந்த எல்லா ஸ்பீசிஸும் வந்து ஒரே ஜீனஸ்ல வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இட் இஸ் a group of animals having similar morphological features. ஒரு சில குரூப் அனிமல்ஸ்ல வந்து மார்பாலஜிக்கல்ல ஒற்றுமை இருந்தாலும் அதனுடைய ரீப்ரொடக்டிவ்ல தனிமைப்படுத்தப்பட்டால் அது வந்து ப்ரொடியூஸ் ஃபர்டைல் ஆஃப்ஸ்பிரிங் ஆக
இருக்கும். பட் சம் எக்ஸெப்ஷனல் அனிமல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஸ்டெரைல் offspring because of mating with closely related species. இது வந்து closely related species இருந்தாலும் அது வந்து தானாக இயற்கையாக ரெண்டும் இனக்கலப்பில் ஈடுபடுவதில்லை. மனிதர்கள் செயற்கையான முறையில் இனக்கலப்பில் ஈடுபடுத்துவதனால அவற்றால ஸ்டெரைல் ஆஃப்ஸ்பிரிங் தான் உற்பத்தி பண்ண முடிகிறது. ஸ்டெரைல் மீன்ஸ் மலட்டுத்தன்மை. It could not be able to produce offspring. Okay. First one is the male horse female donkey உட இனக்கலப்பில் ஈடுபடுத்தும் போது ஹின்னி என்ற ஸ்டெரைல் அனிமல் கிடைக்கிறது. நெக்ஸ்ட் மேல் டாங்கிய ஃபீமேல் ஹார்ஸ் உட இனக்கலப்பில் ஈடுபடுத்தும் போது as a resultல மியூல் என்ற ஸ்டெரைல் அனிமல் கிடைக்கிறது. இதாலையும் யங் ஒன்ஸ உற்பத்தி பண்ண முடியாது. தேர்ட் ஒன் இஸ் த மேல் லயன் ஃபீமேல் டைகரோட ஈடுபடுத்தும் போது as a result வந்து லைக்கர் என்ற ஸ்டெரைல் ஸ்பீசிஸ் கிடைக்கிறது. நெக்ஸ்ட் மேல் டைகரையும் ஃபீமேல் லயனும் இனக்கலப்பில் ஈடுபடும் போது டைகான் என்ற ஸ்டெரைல் ஸ்பீசிஸ் கிடைக்கிறது. இத வந்து இந்த ஒவ்வொன்றையும் இந்த மேல் ஹார்ஸும் ஃபீமேல் டாங்கியுடையும் இனக்கலப்பில் மேட்டிங்ல ஈடுபடுத்தப்பட்டால் என்ன ரிசல்ட், ரிசல்ட்ல என்ன கிடைக்கும்? ஹின்னி, மியூலா, டைகரா இப்படி மாத்தி மாத்தி இத வந்து 1 மார்க் கொஸ்டின்ல அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின் அல்லது 2 மார்க் கொஸ்டின்லயோ கேட்கலாம். இது இந்த நாலுமே இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஸ்டின் ஆர் 1 மார்க் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ். Next one is the genus. It is a group of closely related species which have evolved from common ancestor. ஒரு common ancestorல இருந்து group of closely related speciesல இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. In some genus there is only one species. ஒரு சில genusல ஒரே ஒரு species மட்டும் காணப்பட்டால் அதை monotypic genus என்று அழைக்கிறோம். Mono means single. Example வந்து red panda இல்ல ஒரே ஒரு species தான் இருக்குது. The only species the genus Alurus. இதான் ரெட் பாண்டாக்க பிக்சர். If there are more than one species ஒரு ஜீனஸ்ல இருந்தா அதை என்ன சொல்றோம் என்றால் பாலிடைபிக் ஜீனஸ். பாலி மீன்ஸ் பல ஜீனஸ் இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் வந்து கேட்ஸ் ஃபேமிலி. கேட்ஸ்ல வந்து ஜீனஸ் வந்து ஃபெலிஸ் which has a number of closely related species. கேட்ஸ்ல உள்ள எல்லாம் வந்து closely related species இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து ஒரே வந்து ஜீனஸ்ல வருது. ஃபெலிஸ் டொமஸ்டிகா அதுக்கு வந்து டொமஸ்டிக் கேட். ஃபெலிஸ் மார்காரிட்டா இது வந்து ஜங்கிள் கேட். ஃபெலிஸ் சில்வெஸ்ட்ரிஸ் இது வந்து எல்லாமே முக்கியமான பயாலஜிக்கல் வேர்டு, ஜுவாலஜிக்கல் நேம். இந்த டொமஸ்டிக் கேட்டுக்கு ஜுவாலஜிக்கல் நேம் என்னன்னு 1 மார்க்ல கேட்கலாம். அந்த எல்லா இந்த லெசன்ல வரக்கூடிய எல்லா ஜுவாலஜிக்கல் நேமுமே எதை வேணுமானாலும் 1 மார்க்ல கேட்கலாம். சோ அனைத்தையும் எழுதி படிக்க வேண்டும். எழுதி படித்தால் தான் மனதில் ஞாபகத்தில் இருக்கும். சோ எழுதி படிக்க வேண்டும். கண்டிப்பாக இந்த வேர்ட்ஸ் அவ்வளவுமே 1 மார்க்ல கேட்கலாம். Next one is the family. It includes a group of related genera with less similarity as compared to genus and species. Example வந்து genusலயும் speciesலயும் family வந்து ஒரு சில ஒற்றுமைகள்லயும் genusலயும் speciesம் ஒரே familyல வருது. So example வந்து family ஃபெலிடே. ஃபேமிலினாலே நம்மளுக்கு தெரியும் லாஸ்ட்ல வந்து AEN இந்த லெட்டரால முடியும். சோ இன்க்ளூட் ஜீனஸ் ஃபெலிஸ், ஹேட் ஃபேமிலி. அடுத்து ஜீனஸ் பந்திரே. பந்திரே மீன்ஸ் இட் இன்க்ளூட்ஸ் லயன்ஸ், டைகர் அண்ட் லெப்பர்ட்ஸ். இந்த மூணு வந்து பந்திரே ஜீனஸ்ல வருது. சோ இந்த 2 ஜீனஸுமே வந்து ஒரே ஃபேமிலி ஃபெலிடேக்கு கீழே வருது. Next one is the order. Order is the more specific rank than class. This category includes assemblage of one or more related families which is so few common features. இந்த ஆர்டர் வந்து ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஃபேமிலிஸோ ஒரு சில காமன் ஃபீச்சர்ஸால கூடியிருப்பது அடிப்படையில ஆர்டர் ஆனது கிளாசிஃபை பண்ணப்பட்டுள்ளது. ஒன் ஆர் மோர் சிமிலர் ஃபேமிலிஸ் ஆர் grouped together to form an order. எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபேமிலி கேனிடே. நமக்கு தெரியும் ஃபேமிலி என்றாலே ஏஇல அந்த வேர்டு முடியும். சோ ஃபேமிலி ஃபெலிடே. இந்த ரெண்டும் டிஃபரண்ட் ஃபேமிலி, ஆனா ஒரே ஆர்டர்ல கார்னிவோரால வந்து இது வந்து என்னது வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. Next one is a class. This category is higher than the order. It consists of one or more related order with common features. நினைக்கிறோம். சோ இதுல எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆர்டர் பிரைமேட்டால என்னெல்லாம் இருக்குன்னா மங்கி, ஏப்ஸ் அண்ட் மேன் இட்ஸ் பிளேஸ்ட் இன் த கிளாஸ் மெமாலியா கிளாஸ்ல வருது. அதே சேம் வே ஆர்டர் கார்னிவோரா விச் இன்க்ளூட்ஸ் டாக்ஸ் அண்ட் கேட்ஸ் பிலாங்ஸ் டு த கிளாஸ் மெமாலியா. அந்த ரெண்டும் டிஃபரெண்ட் ஆர்டர்ல இருந்தாலும் ஒரே கிளாஸ் மெமாலியால வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Next, phylum. This category is higher than the class. It consists of one or more related classes with common characteristics. Classes fishes, amphibia, reptilia, and aves, and mammalia includes the phylum Chordata. Chordata எந்த phylத்தை சொல்கிறோம் என்றால், these classes share some common features like presence of notochord and dorsal tubular nerve cord. Backbone இருக்குதான் phylum Chordataக்கு கீழே வரக்கூடிய organism. Next one is the kingdom. Kingdom is the highest level of classification. All living animals belonging to various phyla are included in the kingdom Animalia. There are 5 kingdoms in which the living organisms are classified, namely Animalia, Plantae, Fungi, Protista and Monera. The 5 kingdomத்துல தான் உலகத்துல உள்ள அனைத்து ஸ்பீசிஸ் 5 kingdomத்துல தான் மொத்தம் 6000 ஸ்பீசிஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த 6000 இந்த 5 kingdomத்துக்கு கீழே தான் வருது. So these are all the taxonomical hierarchies. Thanks for watching.